तर विद्यार्थी मित्रो, आपण पिरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हा टॉपिक पाहतोय. याचा जवळपास संपत आलेला भाग आहे, पण आपण तरी काही त्यातलं जे छोटे मोठ्या गोष्टी अजून सापडल्या आणि आपलं काल ठरलं होतं आपण एक रिव्हिजन घेणार आहे. त्या अनुषंगाने आपण एक पॉईंट मला सापडला त्यामध्ये, ज्याच्यावर आपण इनडायरेक्टली तर चर्चा केली पण डायरेक्ट गेलो नाही. पॉइंट आहे आपला ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. ग्रेडेशन या शब्दाचा अर्थ होतो ग्रुपिंग. ग्रुपिंग म्हणजे एक प्रकारचे ग्रुप बनवणं. ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. सो व्हॉट हॅपन when we are studying the properties of element? So suppose there are 10 element, the 2 element, 3 element, they shows one type of property. Remaining suppose 4 group of 4 elements shows some another property. Then group of remaining some 5 shows another type of property. And this showing of property by one particular group of element is called as a gradation of the properties. की एखाद्या एलिमेंटच्या ग्रुप पैकी, दिलेल्या एलिमेंटच्या समूहापैकी, कलेक्शन पैकी काही एलिमेंट एखादी प्रॉपर्टी दाखवते, त्याला आपण ग्रेडेशन म्हणतो. 10 एलिमेंट होते, 3 जणांनी एक प्रॉपर्टी दाखवली, त्यानंतर राहिलेल्या 2-4 जणांनी एक दाखवली, राहिलेल्या 2-4 जणांनी एक दाखवली, तर त्याला आपण ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टी. मग आपल्याला इथं त्यांनी ग्रुपमध्ये किंवा पिरियडमध्ये ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी पाहतो. जर समजा आपण केमिकल रिॲक्शन प्रॉपर्टी इन द सेन्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट या भाषेत जर गेलो आपण, सपोज वी आर कन्सिडरिंग ग्रुप नंबर 1, 2 एक्सेट्रा 1 and 2. आपण दोन ग्रुप सिलेक्ट केले, ग्रुप नंबर 1 अँड ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 1 आणि ग्रुप नंबर 2 मी रोमन नंबर दाखवले, तुम्ही न्यूमेरिकल लेटर पण म्हणजे न्यूमेरिकल आकड्यांनी पण दाखवू शकता. ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2. सो दिस ग्रुप नंबर 1 इज द ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल, while ग्रुप नंबर 2 इज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल. ज्यामध्ये रिप्रेझेंटेशन करण्यासाठी आपण एलिमेंट सिलेक्ट करू, उदाहरणार्थ सोडियम, पोटॅशियम. या ठिकाणच्या बाजूला मॅग्नेशियम आणि समजा कॅल्शियम, आपल्या दोन परिचयाचे घेऊ, किंवा त्यांनी घेतल्याप्रमाणे बेरिलियम. चला 3 घेऊ, बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम. या बाजूला सोडियम अँड पोटॅशियम. यामध्ये तुम्हाला एक दिसते both are the metal. This is called alkali metal, this is called alkaline earth metal. Alkaline earth metal चा अर्थ mild metal, थोडे कमी तीव्रतेचे मेटल, and these are the stronger metals. आता आपण काल प्रॉपर्टी पाहिले. what is the important property of metal? is a metallic property. metallic property मेटलची प्रॉपर्टी. आणि metallic property म्हणजे काय? tendency to lose the electron, ability to lose the electron, and this is called as a metallic property. When any element lose electron, it form cation. For example, sodium by loss of 1 electron form Na plus ion. Similarly, magnesium by loss of 2 electron form Mg2 plus ion, and these cations are formed by the metal. Then what happens when these metal come in contact with the element like oxygen? They form metal oxide. And for our purpose, for in our book, the reaction with water is given. So we are considering water. Here also we are considering water. And when the metal is reacting with water, it result into formation of alkali NaOH. So this is the reaction, and reaction is the very fast. आपल्याला जो स्टडी करण्याचा पॉइंट आहे, प्रॉडक्ट वर जायची गरज नाही. रिएक्शन इज व्हेरी फास्ट. देन वी कम टू द रिएक्शन बिटवीन मॅग्नेशियम अँड वॉटर. Reaction is a very slow. When we are taking the water, cold water, hot water,
in case of cold water there will be no reaction or very slow reaction. When we take the warm water, hot water, the rate of reaction will be somewhat higher. When we take the steam of the water, that is water vapor, then reaction will be faster. So for this purpose, we will write the reaction of formation of magnesium hydroxide. It is a slow reaction. लक्षात घ्या महत्वाचे point. So here it is a fast reaction, here it is suppose slow reaction. When we passes from beryllium, magnesium, calcium, rate of reaction goes on increasing. Similarly, when we consider the sodium, potassium, etc., again rate of reaction is increasing. So the rate of reaction in case of alkali metal and alkaline earth metal increases when we go down in a group. खास करून या ग्रुपचं जर बेस्ट पाहिलं, beryllium is not reacting with the water, magnesium react with the hot water, calcium react with the cold water. So the reactivity goes on increasing and this is called as a gradation in the property. जर तुम्ही पेज नंबर 28 वर गेले, पहा इथं असं दाखवले मेटल प्लस वॉटर इट इज फॉर्मिंग मेटल हायड्रॉक्साइड आणि शब्दामध्ये असे लिहिले a general chemical equation indicating reaction of alkaline earth metal. Alkaline earth metal means element present in a group number 2. This is alkaline earth metal. Is given above. While going down the second group, beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium, the gradation in this chemical property of alkaline earth metal is seen. While going down the second group, the reactivity of alkaline earth metal goes on increasing and thereby the ease with which this reaction takes place also goes on increasing. The beryllium does not react with water, magnesium react with the steam म्हणजे वाफे बरोबर, while calcium, strontium and barium react with the water at the room temperature. So this shows that the reactivity of metal with water is increasing, it is changing and there is one grouping. First is not reacting, second is reacting slowly, third is reacting fastly. So reactivity goes on increasing and this is called as a gradation in the property. प्रॉपर्टीचं वर्गीकरण कसं आहे? पहिला कमी फास्ट रिॲक्ट आहे, दुसरा आणखी रिॲक्ट आहे, तिसरा त्यापेक्षा जोरात, चौथा त्याच्यापेक्षा जोरात आणि याला आपण ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टी या नावाने ओळखतो. तर अशा प्रकारचा हा एक महत्त्वाचा पॉइंट. आता कालच्या त्याच्यामध्ये एक शब्द सांगायचा राहिला तुम्हाला, पेनाल्टीमेट सेल. जर तुम्ही पेज नंबर 27 वगैरे जर काढलं तर त्यामध्ये पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये एक 7 नंबरची लाईन, 7 नंबरच्या लाईन मध्ये आल्सो द पेनाल्टीमेट सेल बिकम द आउटरमोस्ट सेल. आता तुम्हाला पेनाल्टीमेट म्हणजे काय हे मी सांगतो, म्हणजे लक्षात येईल. काही मुलांच्या आठवणीत पण असू शकत, पूर्वी पण आपण ही चर्चा केलेली असू शकते. या ठिकाणी पहा, पेनाल्टीमेट कोणाला म्हणायचं. समजा माझ्याकडे आता सोडियमचं उदाहरण घेतलं मी. सोडियम मेटल आहे, सोडियम मेटलचा हा न्यूक्लियस, या सोडियम मेटलचं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट आणि ही आता थर्ड ऑर्बिट. आपल्याला माहिती आहे इन द थर्ड ऑर्बिट, outermost orbit of sodium, there is a 1 electron, while in the this orbit number 2 there are 8 electron. तर अशा प्रकारचं चित्र तुम्हाला यामध्ये माहिती आहे. हा आपला झाला सोडियम. नंतर त्यांचं असं म्हणणे, काय करतो हा सोडियम? आउटर इलेक्ट्रॉन लूज करतो. इलेक्ट्रॉन लूज झाल्यानंतर या सोडियमला आउटर ऑर्बिट म्हणजे ऑर्बिट नंबर 3 निघून जातं आणि 2 नंबरचं ऑर्बिट आउटर बनतं. न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट आणि सेकंड ऑर्बिट, ज्याच्यामध्ये तुम्ही 8 इलेक्ट्रॉन पाहताय चित्रामध्ये. तर अशा पद्धतीचा हा सोडियम आता तुमच्याकडे आउटरमोस्ट बनलेला आहे आणि या ऑर्बिटला इनर ऑर्बिट असं आपण म्हणू. इनर द सेकंड नंबर फ्रॉम आउटसाइड, the second inner from outside,
that is called as a penultimate. Penultimate याचं नाव penultimate orbit. Second orbit from outside, it is called as a penultimate orbit. Now penultimate has become outer. Initially third was outer, now second is outer, and this second is called as a penultimate. बाहेरून दोन नंबर, सेकंड नंबर फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड एज ए पेनल्टीमेट. तर या अर्थाने तर अशा प्रकारचे पेनल्टीमेट ऑर्बिट तुम्हाला शब्द लक्षात यावा, व्यवस्थित समजावं. पेनल्टीमेट म्हणजे काय, तर बाहेरून दोन नंबर. आमचे सर असे सांगायचे की फुटबॉल मध्ये पेनल्टीमेट असतं, म्हणजे बॉल जर हाताने वगैरे अडवला तर मग काय करायचं, तो बॉल दुसऱ्यांच्या ग्रुपमध्ये नेऊन ठेवायचा, दुसऱ्यांच्या जवळ ठेवायचा आणि मग आपण त्याला अडवायचं, त्याचं नाव पेनल्टीमेट. पेनल्टीमेट काय असतं, फुटबॉलच्या गेम मधलं फुटबॉल पायाने अडवला पाहिजे, तुम्ही चुकून हाताने अडवलाय, तो आता आपल्या विरोधी गटाकडे नेऊन द्यायचा, त्यांनी मग त्याला किक मारायची, तुम्ही तो अडवायचा, त्याचं नाव पेनल्टीमेट. तर अशा प्रकारचे पेनल्टीमेट ऑर्बिट. पेनल्टीमेट म्हणजे बाहेरून दोन नंबरचं. अँड नाव पेनल्टीमेट हॅज बिकम आउटर अँड इट हॅज कम्प्लीटेड द ऑक्टेट. अशा प्रकारचा शब्दप्रयोग त्यांनी केलेला आहे. तर या पद्धतीचा हा मुद्दा आपण लक्षात ठेवायचा आहे. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वगैरे याच्यावर आपण ऑलरेडी चर्चा केलेली आहे. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे the charge of the nucleus which is controlling outer electron, this is called as effective nuclear charge. आणि आपल्याला माहिती आहे की लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन झाल्यावर प्रोटॉन नंबर तेवढाच राहतो आणि या ठिकाणचा इलेक्ट्रॉन कमी झाला म्हणजे उलट आता याच्यावरचं अट्रॅक्शन काय होते, वाढतो. तर अशा प्रकारचा हा काही वेगळा पॉइंट या ठिकाणी पाहायची गरज नाही. तर अशा टाइप मध्ये इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज सुद्धा इलेक्ट्रॉन लूजला गेनला वगैरे मदत करतो, तोच ॲटॉमिक साईजला पण कव्हर करतो. अशा प्रकारचा मुद्दा आपल्याला घेता येईल. तर या टाइपमध्ये तो एक पॉइंट आपण यामध्ये चर्चा केलेला आहे. तर अशा टाइपमध्ये आपण एकंदरीत या मॉडर्न पिरियडिक टेबलवर चर्चा केली. तुम्हाला मॅक्झिमम क्वेश्चन हे मॉडर्न पिरियडिक टेबल मधूनच विचारले जातात. मेंडेलिव्ह, डोबेरायनर, न्यूलँड यामधून कमी क्वेश्चन येतात. फॉर एक्झाम्पल जर आपण मॉडर्न पिरियडिक टेबल पाहिला तर फर्स्ट क्वेश्चन आपण पाहिले स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पिरियडिक टेबल, ज्यामध्ये तुम्हाला मी सांगितले की मॉडर्न पिरियडिक टेबल कसा बनला, तर पिरियड आणि ग्रुपचा बनला. पिरियडची संख्या सांगा, ग्रुपची संख्या सांगा, पिरियड कुणाला म्हणायचं सांगा, ग्रुप कुणाला म्हणायचं सांगा, पिरियड कशा नंबरने दाखवले जातात, ग्रुप कशा नंबरने दाखवले जातात, नंतर त्याचे ब्लॉक सांगा, SPDF या ब्लॉकचे नावं सांगा, कोणत्या ब्लॉकमध्ये कोणते ग्रुप येतात याचं नाव सांगा, S ब्लॉकमधल्या एलिमेंटला काय म्हणायचं ते सांगा, D मधल्याला काय म्हणायचं सांगा, P मधल्याला सांगा, F मधल्याला सांगा, आणि कोणत्या त्याच क्वेश्चनमध्ये तुम्ही टाईप ऑफ एलिमेंट सुद्धा सांगू शकता, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड यांचं वर्गीकरण पण सांगायचं. खास करून आपण P ब्लॉक विषयी बोललो. P ब्लॉकमध्ये तिन्ही प्रकारचे एलिमेंट येतात आणि त्याच्यावर आपल्याला स्वतंत्र क्वेश्चन ते विचारतात की असा कोणता ब्लॉक आहे मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये ज्याच्यामध्ये ऑल 3 टाईप ऑफ एलिमेंट असतात, तर आपण त्यामध्ये P ब्लॉक असं नाव देतो. त्याच्यानंतर नॉर्मल एलिमेंट, ट्रान्झिशन एलिमेंट, इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट आणि याच्या डेफिनेशन पण कधी कधी येऊ शकतात की ज्याच्यात आउटर मोस्ट वन ऑर्बिट इनकम्प्लीट असतं त्याला आपण नॉर्मल एलिमेंट म्हणतो, ज्यामध्ये आउटर 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट असतात त्याला आपण ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणतो, ज्याचे आउटर 3 इनकम्प्लीट असतात त्याला आपण इनर ट्रान्झिशन म्हणतो, त्यालाच आपण लॅन्थेनाइड, ॲक्टिनाइड या नावाने ओळखतो. तर अशा प्रकारचं मॉडर्न पिरियडिक टेबलच्या कॅरेक्टरिस्टिक विषयी, स्ट्रक्चर विषयी या पद्धतीचा पहिला क्वेश्चन, आणि हा जनरली 3 ते 5 मार्कचा क्वेश्चन होईल. 3 आलं तरी एक 5-6 ओळीमध्ये उत्तर तयार ठेवायचं. 5ला जर आला 8, 9, 10, 12, 15 असं फार मोठं लिहायचं, म्हणजे मिनिमम अर्धा पेज, त्यापेक्षा पुढंच अर्ध्या पेजेसच्या पुढंच चालायचं. आणि जर त्यांनी असा ब्रेकअप करून क्वेश्चन घेतला छोटा छोटा तर मग तुम्हाला जे विचारलंय
त्या पद्धतीने घ्यायचं. तर अशा टाईपमध्ये मॉडर्न पिरियडिक टेबलच्या स्ट्रक्चर विषयीचा क्वेश्चन. त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन जे येतो मॉडर्न पिरियडिक टेबल मधला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचा क्वेश्चन जर आला तर त्यावर बऱ्याच वेळा व्हॉट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन अ पिरियड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन अ ग्रुप, अशा प्रकारचं विभाजन करून देतात. किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या एलिमेंटचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहा. जसं आपण थर्ड पिरियड वगैरे चेक केला की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं मांडायचं, ज्यामध्ये आपण सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, सिलिकॉन वगैरे यांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाहिलं, ज्यामध्ये तुमचा जो जनरल फॉर्म्युला आहे तो आपल्या लक्षात येते 2, 8, 18 वगैरे अशा पद्धतीने चालतो. सर्वसाधारणपणे तुम्हाला थर्ड पिरियड किंवा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप असंच ते विचारणार. त्यामुळं फार काही वेगळं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला पाठ करण्याची आवश्यकता नाहीये आणि तो ग्रुप तुम्ही जर व्यवस्थित केला तर तुम्हाला हा क्वेश्चन सुटू शकतो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि पिरियड असं ज्यावेळेस विचारते त्यावेळेस तुम्ही सांगणार आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज सेम. महत्त्वाचा पॉइंट आपल्यासाठी outer electrons are present in a same orbit and electron number goes on increasing from left to right. काय बोलतोय आपण, in a period the electrons are present in a same outermost orbit. जर तुम्ही थर्ड पिरियड सिलेक्ट केला, always the outermost electrons are present in a third orbit. For example, for sodium in outermost orbit 1 electron, magnesium 2 electron, aluminum 3 electron, etc. या पद्धतीने आपण पाहतो. And when we enters in a group, then the valence electron is same, and with every element as we go down in a group, with every element orbit number goes on increasing. Orbit number वाढताना पाहतो आपण. For example, for hydrogen there is 1 orbit, lithium there are 2 orbit, thereafter sodium 3 orbit, for potassium 4 orbit. So by this way, as we go down in a group, the cell number or the orbit number goes on increasing. हा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वरचा एक महत्त्वाचा पॉइंट आपण त्यामध्ये नमूद करायचा. तर अशा टाईपचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचा पॉइंट. त्यानंतर आपण जातो पिरियडिक प्रॉपर्टीकडे. काय असते पिरियडिक प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी विच रिपीट आफ्टर पर्टिक्युलर इंटरवल ऑफ atomic number or after particular number of element which is repeated, and that is called as a periodic property. In another word, the property which appear again and again, this is called as a periodic property. जी पुन्हा पुन्हा वापस येते त्याला आपण पिरियडिक प्रॉपर्टी म्हणू. एकंदरीत आपण आपल्या पुस्तकाप्रमाणे 2 महत्त्वाच्या पिरियडिक प्रॉपर्टी पाहतो. नंबर 1 इज द ॲटॉमिक साईज अँड नंबर 2 इज द मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी. ॲटॉमिक साईजच्या बाबतीत सांगताना तुम्ही ॲटॉमिक साईज म्हणजे काय हा महत्त्वाचा पॉईंट घेतो आपण. सो ॲटॉमिक साईज इन अनदर वर्ड इज कॉल्ड एज ॲटॉमिक रेडियस किंवा ॲटॉमिक साईज एक्सप्रेस in atomic radius, and atomic radius is the distance of outermost orbit from nucleus of atom is called as a atomic radius. ही पिकोमीटर मध्ये मोजली जाते, लक्षात ठेवायचं. त्यानंतर आपण पाहतो की दिस atomic radius in a period and in a group it is showing variation, it is showing gradation असं म्हणला तरी तुम्ही चालेल. It is showing change. For example, when we are observing atomic radius in a period, जर period मध्ये atomic radius पाहतोय तर we have seen that even though outermost orbit is remaining same, till also atomic radius goes on decreasing from left to right. हे सेंटेन्स फार महत्त्वाचे. Cell number is same till also atomic radius is decreasing from left to right. आणि त्याच्यावरचं रिझन फार महत्त्वाचं पाहतो आपण. When we passes in a period from left to right, the electron goes on increasing in outermost orbit. That orbit is same. Because of increasing electron number, proton number is also increasing, and therefore attraction for outermost electron increases
effective nuclear charge increases and therefore atomic radius decreases. फार महत्त्वाची गोष्ट यामध्ये आपण हे लक्षात ठेवायचं. When we see the atomic radius in a group, then in a group the atomic radius goes on increasing. आणि त्याचे एक्सप्लेनेशन देत आहे तुम्ही. When we goes down in a group with every element, outermost cell is increasing or number of the cell is increasing and therefore atomic radius goes on increasing when we goes from top to base in a group of the modern periodic table. Cell number is increasing. फार महत्वाचे. With every element cell number is increasing. आणि एक्झाम्पल म्हणून लिहायचं मुद्दाम. For hydrogen 1 cell is present. For lithium 2 cell are present. For sodium 3 cell are present. By this way, when we go down in a group, number of cell or orbit goes on increasing and therefore atomic radius goes on increasing. एकदम स्पष्ट शब्दामध्ये व्यवस्थितपणे मांडायचा. नंतर मेटॅलिक नॉन मेटॅलिक मध्ये पाहतो आपण. टेंडन्सी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटॅलिक प्रॉपर्टी. This metallic property is also a periodic property amongst element in a modern periodic table. The metallic property in a period goes on decreasing from left to right while in a group goes on increasing. दोन सेंटेन्स फार महत्त्वाचे. Metallic property goes on decreasing in a period from left to right and metallic property goes on increasing in a group from top to base. या पद्धतीनं सेम वेनं नॉन मेटॅलिक कडे जायचं. फार झालं तर त्यामध्ये दोन्ही एकाच वेळेस जर विचारले तर तुम्ही हे सेंटेन्स टाकू शकता. मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टीज आर अपोजिट टू वन अनदर. हे असं म्हणायचं आणि मग खाली सांगायचं. नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी गोज ऑन इन्क्रीजिंग इन अ पिरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. द एलिमेंट विच इज टू द एक्स्ट्रीम लेफ्ट ऑफ द period of the periodic table, it is having very least non-metallic property, and element which is present to extreme right of the period of modern periodic table, it is showing the very highest grade of the non-metallic property. आणि अशा प्रकारचे शब्दप्रयोग पण करू शकताय तुम्ही. तर या पद्धतीनं सेम पद्धतीनं आपण ग्रुपमध्ये जर मेटॅलिक प्रॉपर्टी वाढते तर आपल्या लक्षात येतं नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बेस इन अ ग्रुप. तर या पद्धतीचा हा एक पॉइंट. त्यानंतर जो आपण लास्टला आत्ता चर्चा केलेला पॉइंट होता ग्रॅडेशन इन द प्रॉपर्टीज. त्यामध्ये तुम्ही बेस्ट सांगणार की देर इज अ ग्रॅडेशन इन द प्रॉपर्टीज अमॉंग्स्ट द एलिमेंट इन अ मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. द प्रॉपर्टीज शोज व्हेरिएशन इन अ पीरियड as well as in a group. Some element shows a particular property of the lower grade while another group of element shows the property of higher grade. आणि मग एखादं उदाहरण आपण मेटॅलिक नॉन मेटॅलिकचं कॅटायन फॉर्मेशनचं वगैरे घ्यायचं आणि त्यामध्ये वॉटरचं फॉर्मेशन वगैरे अशा प्रकारची चर्चा करून टाकायची. तर या पद्धतीनं तुम्ही मॉडर्न पिरियोडिक टेबलवर चर्चा करायची. आणि राहिला पॉईंट आपला मेंडेलिव्हचा. मेंडेलिव्हमध्ये दोनच पॉईंटवर चर्चा महत्त्वाची आहे फक्त की ज्यामध्ये मेरिट डिमेरिट आपण ते पाहिलेलं आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही व्यवस्थितपणे डबल अभ्यासायचा रिव्हिजनच्या दरम्यान की मेरिट काय असतात डिमेरिट काय असतात. की मेंडेलिव्हच्या त्याच्यामध्ये ॲम्बिग्युटी ऑफ हायड्रोजन होती अशा प्रकारचं. काही एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास काही पर्टिक्युलर नंबरने वाढत नव्हतं आणि म्हणून त्याविषयी किती एम्प्टी स्पेसेस सोडायच्या वगैरे हे काही त्यांना सांगता आलं नाही. अशा प्रकारचे 2-4 मुद्दे मांडून द्यायचे त्यामध्ये. आणि मेरिटमध्ये आपल्याला माहिती आहे की काही एलिमेंटचे ॲटॉमिक मासचं रिव्हिजन झालं म्हणून प्रॉपर्टी ॲक्युरेट सापडल्या. त्याच्यानंतर कोबाल्ट निकेलच्या पोझिशनविषयी सुद्धा जे प्रॉब्लेम होता तो प्रॉब्लेम सोडवण्यात आला. जे अनडिस्कवर एलिमेंट होते त्यांचे नावं प्रिडिक्ट केल्या आणि प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट केल्या आणि ह्या योगायोगाने आफ्टर डिस्कवरीनं खऱ्या ठरल्या. आणि नोबल गॅसेसच्या डिस्कवरीनंतर विदाउट चेंजिंग पोझिशन ऑर डिस्टर्बिंग पोझिशन ऑफ अदर एलिमेंट द मेंडेलिव्ह ॲडेड the inert gaseous element in a outermost in the 18th group of the Mendeleev periodic table.
किंवा सेपरेट ग्रुप इज फॉर्म फॉर द इनर्ट गॅसेस वगैरे. तर अशा प्रकारचे मेरिट आणि डिमेरिट आपण त्यामध्ये नमूद करायचे. आणि फार झालं ते क्वेश्चन विचारतात ते पॉज केलं तर आपण ते मेंडेलिव्हमध्ये जो एक महत्त्वाचा क्वेश्चन आपल्याला विचारतात, विच इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मेंडेलिव्ह फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तर त्यामध्ये तुम्ही सांगता ॲटॉमिक मास नंबर. ॲटॉमिक मास नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तर हा एक महत्त्वाचा पॉईंट तुम्ही त्यामध्ये नमूद करायचा आहे किंवा फिल इन द ब्लँकसाठी ट्रू फॉल MCQ वगैरे यासाठी रेडी ठेवायचा. आणि बस अशा प्रकारचं एकंदरीत या टॉपिकवर चर्चा करायची. हा टॉपिकचे रिव्हिजन करायचं आणि परीक्षेसाठी तयार राहायचं, कारण आपण थोड्याच दिवसामध्ये लगेच 1-2-3 पिरियडच्या आतमध्येच परीक्षा घेणार आहोत. तर आज आपला वेळ पण संपतोय, टॉपिक पण संपतोय, त्याची छोटीशी रिव्हिजन पण झालेली, म्हणून आज आपण इथं थांबू आणि पुढच्या त्याच्यामध्ये नवीन काहीतरी पाहू. चला.